مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ پہلے نیب کو 2 مہینے سے زیادہ کے لیے کورونا ہو گیا اور اس کے بعد اب جب کورونا سے واپس آئے ہیں تو انہوں نے 4 ہفتے مانگ لیے ہیں پروسیکیوٹر چینج کرنے کے بہانے۔ ایک سادی سی بات ہے بالکل، اور وہ میں قوم کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ اگر میرے خلاف کوئی ثبوت ہوتا، اگر یہ مقدمہ بدنیتی پہ، انتقام پر مبنی نہ ہوتا، تو ایک ہیومن نیچر ہے کہ جب آپ کے پاس کسی چیز کا کوئی ثبوت ہوتا ہے، وہ کاغذ کا ٹکڑا آپ اٹھا کے کورٹ کے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں مائی لارڈ یہ ہے آپ ثبوت۔ جب آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو پھر آپ کو کورونا بھی ہوگا۔ وہ 2 مہینے پورے نیب کو کورونا ہوا تھا، 2 مہینے چلا، اس کے بعد آج آ کے انہوں نے پھر 4 ہفتے مانگ لیے۔ تو میں بڑے ادب سے ججز سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ۔ میں ہر موقع پہ، ہر پیشی پہ، ہر ہیئرنگ پہ کورٹ میں آتی ہوں، تو نیب کو اتنی ڈھیل نہیں دینی چاہیے۔ نیب کو چاہیے کہ ثبوت دے اگر ہے تو، اور اگر ثبوت نہیں ہے تو اس کیس کو اور زیادہ لمبا کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے، انصاف ہونے دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نیب نے کتنا غلط، عمران خان نے کتنا بوگس مقدمہ بنایا تھا۔ آج ثبوت مانگ لیے ہیں تو نیب غائب ہے۔ جی میڈم، کیا کہیں گے گزشتہ روز جس طریقے سے ایک میڈیا ہاؤس پہ سرچ وارنٹ کے ذریعے سرچنگ کی گئی، محسن بیگ صاحب کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا، کیا سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کے ہاتھوں سے گیم نکل چکی ہے، بہت بکھراہٹ کا شکار ہو چکے ہیں؟ دیکھیں، کل جو ہوا اور جو میں پچھلے کچھ دن سے دیکھ رہی ہوں، اس سے مجھے مشرف کے آخری ایام یاد آتے ہیں کہ جب مشرف کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ ان کی حکومت ختم ہونے والی ہے اور اقتدار ختم ہونے والا ہے، تو وہ دن مجھے آج یاد آ رہا تھا جب ججز کو، بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بالوں سے پکڑ کر انہوں نے اشارہ دستور پہ گھسیٹا تھا۔ 60 ججز کو پین کی ایک سٹروک کے ساتھ گھر بھیج دیا، ان کو بچوں سمیت ان کے گھروں میں قید کر دیا۔ تو جب میں عمران خان صاحب کی حالت دیکھتی ہوں تو مجھے مشرف کا وہ دور یاد آتا ہے کہ محسن بیگ صاحب جب آپ کے ساتھ تھے، بقول ان کے انہوں نے 1 ارب روپے کا فنڈ آپ کو اکٹھا کر کے دیا، آپ کی سیاسی معاملات میں مدد کی، تب تو وہ بالکل اچھے تھے۔ جب انہوں نے آپ پر تنقید شروع کی تو آپ میں اتنا سا بھی ظرف نہیں تھا کہ آپ وہ تنقید برداشت کر سکتے۔ آپ نے ایک ریاستی ادارے FIA کو استعمال کیا، اور ایک کورٹ نے اب کل کہہ بھی دیا ہے کہ وہ ناجائز طریقے سے آپ نے اس کو استعمال کیا۔ آپ نے ان کے گھروں کی، شہریوں کے گھروں کی دیواریں پھلاندنی شروع کر دی، ان کے بچوں کو مارنا شروع کر دیا۔ تو مجھے تو آپ کی ذہنی حالت پہ عمران خان صاحب ترس آتا ہے کہ آپ، مجھے تو یہ کہنا کہ آپ کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں، مجھے لگتا ہے آپ ذہنی طور پہ بالکل مفلوج ہو چکے ہیں۔ وہی محسن بیگ صاحب جب آپ کے ساتھ تھے ہمارے پہ تنقید کیا کرتے تھے، ہمارے پہ آپ کی پوری جماعت نے، آپ کے ساتھ جو اس وقت صحافی حضرات تھے، انہوں نے ہم پر بے جا تنقید بھی کی۔ ہم نے تو کسی کو FIA کے ذریعے اٹھوا کر اور مار نہیں پڑوائی اور جیل میں نہیں ڈالا، اور آپ کوئی آسمان سے اتری ہوئی کوئی مخلوق ہے یا آپ کوئی ایسی شخصیت ہے جن پہ تنقید نہیں کی جا سکتی؟ اور ہاں، آپ کی جو اہلیہ ہیں وہ ہمارے لیے احترام کے قابل ہیں، لیکن جو سٹینڈرڈ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اہلیہ کے لیے سیٹ کیا جائے، وہی سٹینڈرڈ مرحومہ کلثوم نواز شریف کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ جب وہ لندن کے ایک کلینک میں، ہاسپٹل میں ریسپریٹر پہ بے ہوش پڑی تھیں اور زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھیں، PTI کے لوگوں نے ڈاکٹرز کا بھیس بدل کر اور ICU کے اوپر دھاوا بولا، صرف ان کی تصویریں لینے کے لیے، کیونکہ اس وقت یہ بات بار بار کہی جاتی تھی ٹی وی پر، اور PTI کے لوگ کہتے تھے، صحافی حضرات سے کہلوائی جاتی تھی کہ وہ تو بیگم نواز شریف کو تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو روز وہاں اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ اور یہ بات میں آج پہلی بار میڈیا کے سامنے کر رہی ہوں کہ جب ہم اپنی والدہ کی عیادت کے لیے لندن میں موجود تھے،
आज पहली मर्तबा मैं कौम के सामने ये बात बता रही हूँ। मैं अपने साथ होने वाले किसी जुल्म और ज्यादती का जिक्र इसलिए नहीं करना चाहती कि वो मैंने एक बड़े मकसद के लिए, कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए, आइन की सरबुलंदी के लिए वो चीज बर्दाश्त की, इसलिए मुझे उसका अफसोस नहीं है। लेकिन आज मैं कौम से ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि जब अपनी वालिदा की इयादत के लिए मैं लंदन वाले अपार्टमेंट से निकलकर हॉस्पिटल जा रही होती थी या हॉस्पिटल से वापस आ रही होती थी, तो नीचे 3-4 पीटीआई के वर्कर्स गाली देकर मुझे बुलाते थे, दूर से गाली देते थे। और उसके बाद जब मेरा बेटा जुनेद गुजरता था, उसकी वालिदा को गाली निकाला करते थे। और मैं आज मीडिया से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब आप ये मनाजिर, आज ये बात जब मेरी ऑन एयर जा रही है, तो जब आप इसको चलाएं तो आप काइंडली वो मनाजिर दिखाएं जब पीटीआई के लोगों ने, मेरी माँ डेथ बेड पर पड़ी थी तो पीटीआई के लोगों ने हमारे घरों पर हमला किया, लंदन के हमारे अपार्टमेंट पे हमला किया, मेरे बच्चों पर हमला किया, मेरे जो नेफ्यू है हुसैन नवाज शरीफ का बेटा, उस पर हमला किया। और उसके बाद कौन सी ऐसी मुखालिफ की बेटी, बहू, माँ, बहन आपके इंतकाम से बची है? वो स्टैंडर्ड जो आप अपनी वाइफ के लिए सेट करते हैं वो फिर आप दूसरों पे भी अप्लाई करें। मुझे आपने बेगुनाह होते हुए आपने मुझे डेथ सेल में डाला, किसी की बेटी को आपने उसके वालिद के सामने गिरफ्तार किया, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की। और ये भी मैं आपको बताऊं कि ये भी मनाजिर जरूर चलाइएगा, गो के हैं तो बहुत शर्मनाक मनाजिर। लेकिन मैं जब गिलगित बल्तिस्तान में कैंपेन चला रही थी, आजाद जम्मू कश्मीर में कैंपेन चला रही थी, तो आपके पास मेरी कैंपेन की जवाब नहीं था, आपके पास मेरी पॉलिटिकल बातों का जवाब नहीं था। तो आपके वज़रा ने वहां खड़े होकर कैमरा पे ऑन रिकॉर्ड वो इखलाक से गिरी हुई तकरीरें की कि आज भी वो पूरी दुनिया में जब जब सुनी जाएगी, हर इज्जतदार का जो सर है वो शर्म से झुक जाएगा। एक सेकेंड। तो मैं मीडिया से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आज वो तकारीर जरूर चलाई जाएं जिसमें आपके वज़रा ने मुझ पर जाती अटैक्स किए, पर्सनल अटैक्स किए। उस वक्त तो इमरान खान साहब उनको शाबाश दिया करते थे, उस वक्त तो तालियां बजाया करते थे, उस वक्त तो बड़े खुश होते थे। मैं भी किसी की बेटी हूं। और इस तरह जब आपने जवेरिया शहबाज को वो वालिद का हाथ पकड़कर जब कोर्ट्स में जा रही थी, तो जो आपने लोगों की बेटियों के साथ किया हुआ है, आसमा शिराजी के साथ आपने जो किया, आपके लोगों ने जो गरीदा फारूकी साहिबा के साथ किया, जो सना बच्चा साहिबा के साथ किया, वो कौम अभी भूली नहीं है। तो जो स्टैंडर्ड आप अपने लिए सेट करते हैं वही स्टैंडर्ड बराए मेहरबानी आप दूसरों के लिए भी सेट करें, तो आपकी बात में कोई वजन होगा। और तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला रखें। और एक और बात, ये मेरे सामने मरियम औरंगजेब खड़ी है, मुझे अच्छी तरह याद है। मरियम, वो कब का वाकया? जब मैं गई थी मालम जब्बा, ये मालम जब्बा गई थी, इन्होंने कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी थी, उसके जवाब में चीफ मिनिस्टर केपी के जो इमरान खान का चीफ मिनिस्टर है, उसने इंतहाई काबिल मजम्मत अल्फाज में, ये भी खातून है, किसी की बहन है, किसी की बीवी है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, इन पर जो हमले किए थे, काइंडली आज मीडिया को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो भी चलाइए। और जाहिर है कि जब आप इस किस्म की बात करेंगे तो मैं ये जरूर आपको कहूंगी कि एक ही झटके में आपने कल जब 12 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया, और उस 12 रुपए बढ़ने की वजह से जिस तरह से चीनी की कीमत बढ़ गई, घी की कीमत बढ़ गई, ट्रांसपोर्ट के किरायों की कीमत बढ़ गई, तो उस वक्त जब कोई शख्स, कोई शहरी, कोई पाकिस्तानी जब अपनी मोटरसाइकिल में, अपनी गाड़ी में, अपने बस में जब कोई पेट्रोल डलवाने जाता है गैस स्टेशन पे, तो वो आपको जिस तरह बद्दुआएं देता है, वो अब मैं जिक्र नहीं करना चाहती कि वो किन अलकाबात में लोग, अवाम आपको याद कर रही है, तो क्या उनके ऊपर भी आप एफआईए को भेज के उनके ऊपर हमले कराएंगे? तो मैं 12 रुपए लीटर जो पेट्रोल बढ़ा है, इंतहाई शर्म का मुकाम है कि आप देखें। और जब वो चूल्हे के आगे सामने जब एक खातूने खाना खड़ी होती है,
जब उसके पास रोटी के लिए पैसे नहीं है, सब्जी के लिए पैसे नहीं है, आटा के लिए पैसे नहीं है, चीनी के लिए पैसे नहीं है, वो जिन इल्काबात में आज आपको याद कर रही हैं, तो तनकीद बर्दाश्त करने का, अगर गलत काम किया है तो तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला रखें। आपके मुखालिफिन ने आपकी गलत बातों के ऊपर, आपके गलत इल्जामात पर, झूठे लग़्व इल्जामात पर तनकीद बर्दाश्त की, बल्कि ना सिर्फ तनकीद बर्दाश्त की, आपका जुल्म बर्दाश्त किया। तो थोड़ा सा हौसला आप भी रखें। लोगों के पास सरकारी गाड़ियां नहीं है, लोगों के पास सरकारी पेट्रोल की फैसिलिटी नहीं है। आपकी जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की बुलेट प्रूफ मर्सिडीज़ हैं, जो फर्राटे भरती हुई अवाम का मुंह चढ़ाती हुई जाती हैं, तो अवाम को सरकारी पेट्रोल नहीं मिलता, अवाम को ये सहूलत मुयसर नहीं है। और दुनिया का पहला प्राइम मिनिस्टर है, बनी गाला से आप प्राइम मिनिस्टर हाउस देख ले, 15 मिनट का रास्ता है कि दुनिया का पहला और वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जो बनी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस तक अवाम के खर्चे पे हेलीकॉप्टर में आता है। उस वक्त आप जब हेलीकॉप्टरों में और जब आप सरकारी खर्चे पे पेट्रोल पे, जब आप बुलेट प्रूफ मर्सिडीज़ में जिनके पेट्रोल के साथ आपका कोई लेना देना ही सफर करेंगे, आपको क्या पता कि एक मोटरसाइकिल वाला जब पेट्रोल भरवाने जाता है गैस स्टेशन पे, उस पे क्या गुजरती है? आपको क्या पता कि आपका किचन तो कोई और चलाता है? आपको तो ये पता नहीं है कि जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो हर चीज की प्राइसेस बढ़ती है, महंगाई हो जाती है। मैम ये बताइएगा कि कहा जा रहा है कि अब वज़ीर आज़म का जो दौरा रशिया है, एक मैं और बात करना चाहती हूँ, देखिए एक मिनट। इमरान खान साहब की जो जराइम की फहरिस्त है वो बहुत तवील है, और मैं ये समझती हूँ कि महंगाई, लाकानूनियत, दहशतगर्दी जो वापस आ रही है, सिर्फ यही उनके गुनाह नहीं है कि लोग खुदकुशियां करने पे मजबूर हैं, नौकरियां चली गई लोगों की। उनकी जराइम की फहरिस्त में सरे फहरिस्त जो चीज आती है वो है कि आपने सरकारी खर्च के ऊपर, अवाम की खून पसीने की कमाई पर, अवाम की टैक्स पेयर के ऊपर आपने 4 साल सवाए इंतकाम लेने के और कुछ नहीं किया। है इसका कोई जवाब आपके पास? मैंने माना कि आपके पास अहलियत नहीं है, मैंने माना कि आपके पास काबिलियत नहीं है, लेकिन काश आपके पास एक एहसास रखने वाला दिल भी होता, तो आपको ये एहसास होता कि आपने अवाम के खून पसीने की कमाई, आपने अपने जाती स्कोर सेटल करने में, हसद की जो जिस आग में आप जल रहे थे अपने मुखालिफिन की वजह से, उसको बुझाने के लिए आपने कौम का हार्ड अर्न्ड मनी, कौम की जो खून पसीने की कमाई थी वो आपने इस्तेमाल की और झोंकी। और ना सिर्फ ये, बल्कि आपने अपने जाती स्कोर सेटल करने के लिए, आपने अपने जाती इंतकाम की तस्कीन की खातिर आपने FIA, NAB जैसे इदारों को अपनी सियासी लड़ाई में झोंका। इसका जवाब है कोई आपके पास? और फिर सबसे बड़ा गुनाह आपका ये है कि भले आप जाली थे, भले आप वोट चोरी करके आए थे, लेकिन आखिर आप वजीर आजम की कुर्सी पर तो बैठे ना। भले आप धब्बा लगा गए उसको, लेकिन बैठे। तो जो 3-4 साल आपको अवाम की खिदमत में जुट जाना चाहिए था, उनके एहसास में जुट जाना चाहिए था, आपने वो 3-4 साल सिर्फ और सिर्फ इंतकाम पे अपनी तवज्जो मरकूज रखी। इस बात का सवाल आपसे दुनिया में भी होगा और आखिरत में भी होगा, आपको भागने की जगह नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। इमरान खान का वज़ीर आज़म का दौरा रशिया आ रहा है, और ये भी मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब, आप किसी रियासत के नवाब नहीं है, आप किसी रियासत के बादशाह नहीं है, ये अवाम आपकी रियाया नहीं है कि आप इसका खून पसीने की कमाई जहां चाहें आप सर्फ करें। एक एक पाई का हिसाब आपको देना होगा। लंदन भागने की इजाजत नहीं मिलेगी, अब देना होगा और इंशाअल्लाह ताला देना पड़ेगा। जी सबका लेंगे। हसन आपका दौरा रशिया होगा या नहीं होगा, या इन्हिसार ये मामला अपोजिशन के हाथ में है या नहीं? अगर आप लोग पहले तरीके से टेबल कर देते हैं तो फिर ऐसी सूरत हाल में वज़ीर आज़म रशिया नहीं जाएंगे, तो आप इजाजत ले लिए नहीं? देखिए, मैं तो ये समझती हूँ कि इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर हाउस के ही फिलहाल किसी कमरे में बंद कर देना चाहिए। वो जहां जाते हैं, जिस मुल्क में जाते हैं, पाकिस्तान का तमाशा बना के आते हैं। अभी आप चाइना में देखा आपने उनको, चाइना में सवाए
इस इम्प्रेशन की कि वो पैसा मांगने गए थे, क्या इम्प्रेशन आपको नजर आया? और पैसा भी नहीं मिला, बल्कि वहां पर बलोचिस्तान में जब आपके जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं वो शहीद हो रहे थे, तो आप वहां पर बैठकर ओलंपिक्स का मैच देख रहे थे। मैं कहती हूं कि जरूर देखते, लेकिन थोड़ा सा भी दर्द दिल होता तो वो पिक्चर्स आप रिलीज ना करते। वहां आपके फौजी शहीद हो रहे हैं, वहां आप ओलंपिक्स का मैच देख रहे हैं। कि कोई आपका वज़रा में से भी इतना समझ और अकल वाला नहीं है या दर्द वाला नहीं है जो आपको ये बता सके कि ये बैड ऑप्टिक्स है, ये मत करें। तो वो जिस मुल्क में जाते हैं दूसरे मुल्क की बुराइयां शुरू कर देते हैं, और जो बने बनाए पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो भी बिगाड़ के आ जाते हैं। इस हुकूमत में जितना फॉरेन रिलेशंस का या जो हमारे दूसरों मुल्कों के साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस जो पाकिस्तान के थे दूसरे मुल्कों के साथ, जो मतलब एज ओल्ड जो अच्छे ताल्लुकात थे, इन्होंने उनको भी बर्बाद कर दिया। सिर्फ मईशत बर्बाद नहीं की, पाकिस्तान आज अकेला और तनहा खड़ा है और आपके दोस्त ममालिक भी आपको मुंह लगाने को तैयार नहीं, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। तो मेरा ये ख्याल है कि इनको रोकना चाहिए। अगर ये कहीं जा भी रहे हो तो इनको हाथ जोड़ के कहना चाहिए कि पाकिस्तान अब मजीद बर्बादी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, काइंडली आप ये दौरे मत करें। जी आप क्या पूछा? सॉरी, टेबल नहीं करे तरीके नहीं, जाने से पहले 24 को जा रहे हैं, वो 24 से 26 का दौरा है। इजाजत दे रही है नहीं मिलने जाने का क्वेश्चन इसी में ऐड कर ले, जहांगीर तरीन की अगर आपको हेल्प लेनी पड़ती है तो क्या मुस्लिम लीग दोनों से हाथ मिला लेगी? देखिए, मैं तमाम इत्तेहादी जमातों को और मैं तमाम उन MNAs को और MPAs को जो इस वक्त ऑलमोस्ट फॉरवर्ड ब्लॉक बना के बैठे हैं, मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि ये इस वक्त अवाम और इक़्तिदार के दरमियान की जंग है। जो अवाम का हाल इस हुकूमत ने, इस इमरान खान ने किया है, मुल्क की जो तबाही इसने की है और मजीद तबाही जो एक एक दिन जो हुकूमत का गुजरता है उसमें एक एक साल पाकिस्तान पीछे जा रहा है। तो अब ये आप पे फर्ज बन गया है कि आवाम की आवाज पे लब्बैक कहें, वरना मैं इत्तेहादियों समेत सबको ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी इस काबिल नहीं है कि इमरान खान का साथ दे और वो हलकों में वोट मांगने जा सके। तो मैं ये समझती हूँ कि सबको इस वक्त आवाम की आवाज पे लब्बैक कहना चाहिए, चाहे वो इत्तेहादी जमातें हों या कोई और हो। जी हाँ सर। हाशमी साहब का या इवन हमारे जर्नलिस्टों का आप देख लें, कितने जर्नलिस्टों को FIA के नोटिस आए, सार साहब हैं, पहले अमृतपाली थे, मैनी जर्नलिस्ट, वो बदनामी जमाना कानून जो है टीका का, वो आपके दौरे हुकूमत कर रहा है। तो क्या एश्योरेंस है कि आइंदा इस तरह के कंप्रोमाइजेस नहीं किए जाएंगे इक़्तिदार में होते हैं? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। कोई कानून बदनामे जमाना नहीं होता, सवाए उस कानून के जो डिक्टेटरशिप बनाती है, उसका इस्तेमाल उसको बदनाम करता है। अगर आपने एक कानून को उसके असल इस्तेमाल की बजाय आपने सहाफियों से बदला लेने पे इस्तेमाल किया, सच बोलने पे इस्तेमाल किया, इंतकाम लेने पे इस्तेमाल किया, पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने में इस्तेमाल किया, तो फिर तो वो बदनाम जमाना है। लेकिन अगर आपने उसका सही इस्तेमाल किया, जिस स्पिरिट के लिए वो कानून बनाया जाता है या बनाया गया था, उस स्पिरिट के लिए इस्तेमाल किया, तो कानून तो खराब नहीं होता, कानून का इस्तेमाल खराब होता है, गलत इस्तेमाल खराब होता है। और मेरी हमदर्दी है, देखें, मैं एज अ फ्रेटर्निटी मैं मीडिया की रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि मीडिया वॉच डॉग होता है। मीडिया की तनकीद कभी बेजा भी होती है, लेकिन बहुत दफा ऐसा भी हुआ है कि मीडिया की तनकीद की वजह से इंसान को अपनी कोर्स की दुरुस्तगी का मौका मिलता है, अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिलता है, इंसाइट मिलती है चीजों में। तो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सहाफियों के साथ हो रहा है, चाहे वो हामिद मीर साहब हो या वो कोई भी हो, मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क जो सहाफियों के एतबार से है वो पाकिस्तान है।
کون سا ایسا ظلم ہے جو صحافیوں کے ساتھ نہیں اٹھایا گیا؟ ان کے بچوں کو یتیم کیا گیا، ان کو سرے عام گولیاں ماری گئیں، ان کو سرے عام براڈ ڈے لائٹ میں اٹھا کر ڈالوں میں ڈال کر یہ لے گئے، کئی ایف آئی اے کبھی نیب، ان کے سارے چیزیں کھول کے رکھ دی، ان کے خاندانوں کو سفر کرنا پڑا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی، آپ اپنی غلطیاں نہیں دیکھتے، اپنی غلطیوں کی نشاندہی کرنے والوں کی تکلیف آپ کو ہوتی ہے. تو ذرا حوصلہ رکھیں تنقید کا، یا پھر سیاست چھوڑ دیں. متی اللہ شہباز شریف بطور صدر مسلم لیگ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بہت بڑا سیاسی جوا کھیل رہے ہیں. اگر وہ ناکام ہوتے ہیں تو کیا وہ اپنے پارٹی عہدے سے دستبردار ہو جائیں گے؟ اور دوسرا سوال پلیز، کیا آپ اور مسلم لیگ نون موجودہ آرمی چیف کی دوبارہ مسلم لیگ نون نے اگر تحریک عدم اعتماد کے لیے اگری کیا ہے تو میں پہلے بھی جو میں نے میسج اتحادیوں کو دیا ہے حکومت کے، جو میں نے میسیجز ڈسگرنٹلڈ جو بھی ان کے ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ان کو دیا ہے، وہی چیز مسلم لیگ نون پہ بھی لاگو ہوتی ہے. عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اپوزیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں، صحافیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ان کے لیے آواز اٹھائے اور اس جو اتنی بربادی اور تباہی ان کے اوپر آئی ہوئی ہے عمران خان کی صورت میں، اس سے ان کو نجات دلائے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر اپوزیشن اس وقت ایکٹ نہیں کرے گی تو اپوزیشن بھی برابر کی، لوگ اس کو برابر کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے. تو ہم نے اپنے عوام کے پاس واپس جانا ہے، الیکشن میں ہم نے انہی کے پاس واپس جانا ہے. تو لوگ یہ پوچھیں گے کہ جب ہم تکلیف سے گزرے تھے تو آپ کہاں تھے؟ باقی میں یہ سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ کامیابی ہوگی، کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت اپنی لاسٹ لیگز پہ ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ایسا رسک ہے جو لینا چاہیے. جی آپ جب اس کی کوئی ذکر ہوگا، قبل از وقت ہے یہ سوال، تو میں ضرور اس کا جواب دوں گی. ابھی ایسا کچھ آیا نہیں ہمارے سامنے. میں نے بالکل التوا نہیں لیا. میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ جب میرے وکیل ہیں امجد پرویز صاحب، ان کو کورونا ہو گیا تو انہوں نے ان کی کمر میں تکلیف ہو گئی، وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے، تو ان کے لیے اسلام آباد اور لاہور کا سفر جب مشکل ہو گیا تو پھر میں نے ان کو انگیج کیا، عرفان قادر صاحب کو. میں نے صرف یہ نہیں کہا کہ میرا لائر بیمار ہے اور وہ 2-2.5 مہینے اب نہیں آئے گا تو مجھے 2-2.5 مہینے کا التوا چاہیے. میں نے نیا کاؤنسل انگیج کیا اور ان کو تیاری کے لیے منیمم جو وقت درکار تھا وہ ان کو دیا گیا. اس کے علاوہ مجھے جو 561A کی اپلیکیشن تھی جو میں نے داخل کرائی وہ مجھے جمع کرانی تھی، اس کے لیے جتنا وقت درکار تھا وہ میں نے ڈیلے کے لیے نہیں لیا، وہ میں نے اس لیے لیا کہ تاکہ مقدمہ آگے چلے اور اچھے طریقے سے چلے. قیوم صدیقی صاحب، اور مجھے کوئی ڈیلے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، اس لیے کہ میرا کیس سکہ بند ہے، ماشاءاللہ ایئر ٹائٹ ہے. مجھے تو بلکہ جلد انصاف کی ضرورت ہے جس کے لیے میں ریکویسٹ کر رہی ہوں. قیوم صدیقی صاحب، کہ آپ کا اصولی موقف کیا ایکسٹینشن میں اس آپ آج جو جو ہے یہ ڈکٹیٹرشپ کا بنایا ہوا قانون تھا، لیکن آپ جب اقتدار میں تھے تو آپ نے اس میں تبدیلی کیوں نہیں کیا؟ اب کر دیں گے انشاءاللہ. آخری سوال. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے کیا اپوزیشن جماعتیں امپائر کے نیوٹرل ہونے کا انتظار کری یا سمجھتے ہیں امپائر نیوٹرل ہو چکی؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت ہی زبردست جواب دیا تھا. میرا نہیں خیال کہ ان سے زیادہ ایلوکوینٹ کوئی ہیں اس وقت. ان سے جب یہ سوال پوچھا گیا انہوں نے کہا امپائر ہوتا ہی وہ ہے جو نیوٹرل ہو. تو بس یہی جواب ہے میرا. نیوز 1 ٹی وی کو بند کیا جا رہا ہے، کیبل آپریٹرز کو غیر قانونی طور پر احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ اس ٹی وی کو چلنے آپ نے نہیں دینا. پیمرا سے بھی نوٹس دلوایا ہے. اور اچھا سوال کیا. آپ کس چینل کا منہ بند کریں گے؟ کس چینل کو نوٹس دیں گے؟ اگر آپ کو بند ہی کروانا ہے تو عمران خان صاحب کو اپنا اور اپنے وزراء کا منہ بند کرانا چاہیے. شکریہ. وزیر اعظم عمران خان اور ان کے وزراء کا منہ بند کرانا چاہیے، یہ کہنا ہے اسلام آباد میں مریم نواز کا، جو میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی اور کہتی ہیں کہ نیب نے پھر وکیل بدلا. آج
4 ہفتے کی مہلت بھی مانگ لی۔ نیب کو پہلے کورونا ہوا، اب مہلتیں مانگ رہے ہیں۔ انصاف میں تاخیر انصاف سے انکار کے برابر ہے۔ میرے خلاف نیب کے پاس ثبوت ہے تو سامنے لائے جائیں، ثبوت نہیں ہے تو کیس کا فیصلہ پھر جلد کیا جائے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ عمران کو دیکھ کر مشرف کے آخری دن ہمیں یاد آ گئے ہیں۔ محسن بیگ کے بقول انہوں نے 1 ارب کا فنڈ جمع کیا، انہوں نے تنقید کی تو پھر FIA نے ایکشن لیا۔ اور 4